عید الفطر کے بعد پردیسیوں کی واپسی شروع، شہر کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش، پردیسی آبائی علاقوں میں عید منا کر واپس پہنچ رہے ہیں۔ لاری اڈوں پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عید الفطر منانے آبائی شہروں کو گئے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیگر شہروں سے لاہور عید منانے کے لیے آنے والے بھی اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ شہر کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش لگ گیا۔ لاہور واپس آنے والے اور شہر عید منانے آئے شہری اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ مسافر واپسی پر بھی زائد کرایہ وصولی کی شکایات کرتے نظر آئے۔ کرایہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، 250 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 20 کم 300 لے رہے ہیں۔ کرایہ دے کے آئے تھے 250، اب ایک دم واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے 30 روپے بڑھا دیے ہیں، تو یہ تو غریبوں کے ساتھ ظلم ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ عید کے اختتام پر مسافروں کی آمد اور روانگی کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک تیز رہے گا۔ ادھر شہر میں گراں فروشی جاری ہے۔ نان، روٹی اور دودھ دہی کی زائد قیمتوں پر فروخت بھی کی جا رہی ہے۔ گراں فروشی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس غافل ہیں، جبکہ شہری گراں فروشی کی زد میں عید تو بیت گئی مگر ضلعی انتظامیہ بیدار نہ ہو سکی۔ گراں فروشی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس غائب ہیں۔ لاہور میں نان کی 25 کی بجائے 30 جبکہ روٹی 20 کی بجائے 25 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہری گراں فروشی کی زد میں عید تو بیت گئی مگر ضلعی انتظامیہ بیدار نہ ہو سکی۔ گراں فروشی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں۔ لاہور میں نان کی 25 کے بجائے 30 روپے جبکہ روٹی 20 کے بجائے 25 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ دودھ 160 کے بجائے 200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ دہی کی سرکاری قیمت 180 روپے مقرر ہے مگر 200 روپے تک کلو بیچا جا رہا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامے پر فروخت یقینی نہ بنائی جا سکی، دکاندار شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ شہر میں سبزیوں کی زائد قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ پھل بھی غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ سبزی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری، دکاندار من مانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ پیاز 195 کی بجائے 250 روپے، ٹماٹر 130 کی بجائے 160 روپے، لہسن 615 کی بجائے 750 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک چائنا 590 روپے کی بجائے 700 روپے کلو، سبز مرچ 150 کی بجائے 200 روپے، کھیرا 30 کی بجائے 60 روپے کلو فروخت ہوا۔ دوسری جانب شہریوں کو پھلوں کی قیمتوں میں کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ پھل سرکاری نرخوں کے برعکس بازار میں مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سیب کالا کلو 310 کی بجائے 400 روپے، کیلا درجہ اول 185 کی بجائے 250 روپے، کیلا درجہ دوم 140 کی بجائے 180 روپے درجن فروخت ہوئے۔ انار بیدانہ 740 کی بجائے 1000 روپے کلو، امرود 160 کی بجائے 250 روپے کلو، خربوزہ 165 کی بجائے 200 روپے، پپیتا 210 کی بجائے 320 روپے کلو بیچا گیا۔ اسٹرابری کی سرکاری قیمت 210، شہر میں 320، کھجور ایرانی 480 کی بجائے 600 روپے کلو فروخت کی گئی۔ پنجاب کے 39,000 سے زائد سرکاری اسکول کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا پلان بنایا گیا ہے، جس کو مختلف فیزز میں مکمل کیا جائے گا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 39,000 سے زائد سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ اسکولوں کی اپ گریڈیشن پر 50 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے۔ 2 سالوں میں 7,000 ایلیمنٹری سرکاری اسکولوں کو ہائی اسکول میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 32,000 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکولوں میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اسکولوں میں سائنس اور آئی ٹی لیبز بھی بنائی جائیں گی۔ 3 سال میں پنجاب کے 39,000 اسکول اگلے درجے میں اپ گریڈ ہوں گے۔ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے شہر میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ مال روڈ، مسلم ٹاؤن، شملہ پہاڑی، گلبرگ، ڈیوس روڈ پر بوندا باندی ہوئی۔ کینال روڈ، گڑی شاہو، ایمپریس روڈ، ریلوے اسٹیشن کے اطراف سمیت دیگر علاقوں میں بھی رم جھم ہوئی۔ بارش برسنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کا پارہ 28 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے صوبے میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں کا سپیل 15 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے سے 5 اموات رپورٹ ہوئیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ عوام الناس احتیاط کریں، بارش اور بجلی کی گرج چمک کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں۔
بارش کی وجہ سے شہر لاہور کا موسم حسین ہوا ہے تو شہریوں کی بڑی تعداد بھی باہر نکل آئی ہے۔ پارکس اور تفریح گاہوں میں شہریوں کا رش لگ گیا۔ لاہوریوں نے کرکٹ کھیل کر بھی موسم سے لطف اٹھایا، نہر پر بھی شہریوں کا جمع غفیر لگا رہا۔ موسم سے لطف اندوز ہونے شہریوں کی بڑی تعداد شالامار باغ امڈ آئی۔ دیگر شہروں سے بھی شہری پکنک منانے کے لیے بسوں کے ذریعے تاریخی باغ پہنچے۔ تفریح گاہ میں کھانے پینے اور منفرد اشیاء کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بچے موج مستیوں اور کھیل کود میں مصروف رہے تو بڑے یادگار لمحات کو تصاویر میں قید کرتے ہوئے نظر آئے۔ ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے، اس لیے بچے ضد کر رہے تھے کہ باہر لے کے چلیں۔ 3 دن کافی گرمی تھی اور ریسٹ کر رہے تھے، آج اس لیے بچوں کو باہر لے کے آئے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی، بہت اچھا ویو بھی ہے یہاں کا۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے فیملیوں نے کرکٹ کھیلنے کے لیے پارکس کا رخ کیا۔ کرکٹ کھیلتے شہریوں کا کہنا تھا کہ کرکٹ ایک پیشن ہے، اوپر سے موسم دل فریب ہو جائے تو کھیل کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ بچپن سے کھیل رہے ہیں، گلیوں میں کھیلتے تھے، اب پارک میں بھی آئے تھے، فاسٹ بولنگ کرنا سیکھ رہے ہیں، کافی حد تک بہتر ہوگی بولنگ۔ ہم ہر اتوار آتے ہیں، ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو ہم ہر اتوار آ کے کھیلتے ہیں اور موسم بھی اچھا ہے، اس لیے آج زیادہ مزہ آیا۔ ایک تو میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اس لیے جو ایکٹیویٹیز بھائی کرتے ہیں وہی بچپن سے میں بھی کر رہی ہوں۔ میں بچپن سے کرکٹ کھیلوں، اس سے مجھے کھیلنی آتی ہے۔ ویکینڈ انجوائے کرنے کے لیے فیملیوں کی بڑی تعداد نہر کنارے بھی پہنچی۔ بچوں نے نہر میں نہا کر انجوائے کیا تو خواتین نے مزے مزے کے کھانے بنائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کی چھٹیاں ہوں اور ساتھ موسم خوشگوار ہو تو پھر نہر پر نہانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ شہر میں وقفے وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مست بنا دیا، گرمی کو ایک بار پھر بھگا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اور محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے، جانیں گے ہمارے نمائندے عمیر افضل سے۔ جی عمیر۔ شہر میں جو ہے ہلکی پھلکی بارش کے بعد شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر میں موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں۔ شہر میں ہوا جو ہے وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جس کے بعد جو شہر میں جو گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے باوجود جو شہری ہیں وہ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف پارکس میں پہنچ گئی ہے۔ یہاں پر کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کس طرح سے آپ کا پلان بنا اور آپ نے جو ہے وہ خوشگوار موسم میں جو ہے وہ کسی پارک کا جو ہے وہ رخ کیا؟ جی جب ہم صبح اٹھے تو موسم بہت ہی اچھا تھا، تو پھر بچوں کے ساتھ ہمارا پلان بن گیا کہ ہم کیوں نہ باہر نکلیں اور انجوائے کریں موسم کو۔ تو بچوں کے زور پر اور موسم کے دیکھتے ہوئے ہم نے تو ریس کورس کا ہم نے پلان بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح جب اٹھے اس کے بعد جو ہے وہ موسم اچھا ہوا اور بچوں کی ضد پر جو ہے وہ ہم پارک میں آئے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بچے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر پارک میں آ کے؟ موسم بہت اچھا ہے اور والدین کے ساتھ آئے ہیں، کیسا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم نے آج بہت زیادہ مزہ کیا۔ ہم نے کھیلا بھی ہے، رائڈز بھی لیے ہیں، کھانا بھی کھایا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے اور ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اور بھی بچے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ اپنے ماما کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پر آ کے؟ بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ بہت اچھے فلاورز بھی ہے، یہاں پہ رائڈز بھی لی ہے ہم نے اور کھانا بھی کھایا ہے یہاں پہ۔ آپ نے بچوں کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھا موسم تھا، ہم نے یہاں پر مختلف قسم کے جھولے بھی لیے، کھانا بھی کھایا، فیملی کے ساتھ یہاں پر آ کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمیر افضل، بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ کو آگاہ کریں، پنجاب کو جرائم اور کرپشن فری بنانے کے لیے اصلاحات کا گرینڈ پیکج تیار۔ پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کی اصلاحات کے لیے بل منظور کرانے کا فیصلہ۔ ہر جرم کے انسداد کے لیے الگ اسپیشل فورس بھی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ خواتین اور بچوں سے زیادتی کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ قانون سازی کے لیے تجاویز کی فوری تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فوری اور جلد سزا لانے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنیں گے۔ محکمہ پروسیکیوشن کی مکمل اوور ہالنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کو کرپشن اور جرائم پیشہ عناصر کی مددگاروں سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ قابلیت اور کارکردگی کی جانچ کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ ہوگا۔ آرگنائزڈ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ کے قیام اور آئی ٹی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، کمشنر سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔
अब आपको बताएं, लाहौर बहाली प्लान का इब्तदाई खाका तैयार, 22 अरब रुपए खर्च होंगे। सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पैच वर्क होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे तकमील को पहुंचेंगे। प्लान में 187 PC1 तैयार। DC लाहौर राफ़े हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 22 अरब की लागत से लाहौर बहाली प्लान का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया। सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और पैच वर्क लाहौर बहाली प्लान का भी हिस्सा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे और पार्कों की बहाली और खूबसूरती भी लाहौर बहाली प्लान में शामिल है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जोनल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा सब इंजीनियर्स ने भी इजलास में अपनी मनसूबाबंदी पेश की। इजलास में बताया गया कि कुल 187 PC1 तैयार हो रहे हैं और बहाली प्लान गलियों से शुरू होकर यूनियन काउंसिल और जोन की सतह पर लाकर मुकम्मल किया जाएगा, जबकि गलियों से शुरू होकर डिस्पोजल पॉइंट तक जाने वाला मरबूत सीवरेज का निज़ाम भी प्लान किया जा रहा है। पंजाब भर में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज़। इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की मशक की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं एयर एम्बुलेंस जून में ऑपरेशनल कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहले तरबियती सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया है। उनका कहना था एयर एम्बुलेंस की मशकी परवास में मरीज़ को एमरजेंसी सूरत हाल में हस्पताल पहुंचाने की मशक की गई। एयर एम्बुलेंस के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 2 हवाई जहाज़ खरीदने का फैसला किया जा चुका है। एयर एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि सूबाई वज़रा सैयद ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर, सेक्रेटरी फाइनेंस भी शामिल हैं। ईद उल फितर पर भी ट्रैफिक हादिसात कम ना हुए। 3 दिनों में लाहौर में 1000 से ज़ायद हादिसात हुए। ईद के 3 रोज के दौरान पंजाब भर में 6294 हादसा रिपोर्ट हुए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 32 अफराद जाँ बहक हुए। मोटर बाइक के 6031, जबकि रिक्शा के 304 और कार के 704 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए। 5609 मर्द और 1735 खवातीन गुज़िश्ता 3 दिनों में हादसात में जख्मी हुई। 3478 शदीद जख्मियों को हॉस्पिटल और 3834 लोगों को मौका पर फर्स्ट एड फराम की गई। वैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद हुई है। वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने उनका इस्तकबाल किया। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 सिख यात्री बरास्ता वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच गए। वजीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ भी हमरा थे। वजीर अक़लियती अमूर पंजाब ने सिख यात्रियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब दी सरकार वालों, पाकिस्तान दी अवाम वालों, इवैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हार्दिक स्वागत है। ये पाकिस्तान दी जिहड़ी धरती है, ये बाबे नानक दी धरती है, ये प्यार वंडण वाली धरती है, ये मुहब्बतां वंडण वाली धरती है। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान ने सिख यात्रियों से कहा कि ये ज़मीन आपकी भी ज़मीन है। सानू बहुत खुशी है कि तुसी साडी ज़मीन ते आए हो। यह तुहाडी भी ज़मीन है, तुहाडे वास्ते भी पाक ज़मीन है। तो सानू खुशी होती है कि जदों तुसी आंदे हो असीं तुहानू वेलकम करिए। लेकिन इस दफ़ा साडी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने साडी खसूसी ड्यूटी लाई है कि जेड़े भी साडे साथी इंडिया तो आ रहे हैं, जेड़े भी साडे संगी इंडिया तो आ रहे हैं, उन्हां दा खास ख्याल रखना है। राना शाहिद सलीम ने वसाखी मेले की तकरीबात पर रोशनी डाली। 13 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक ये प्रोग्राम हमारे मुख्तलिफ गुरुद्वारा साहबान में होगा और इसकी सबसे बड़ी जो तकरीब है वो खसूसी तकरीब जो है वो गुरुद्वारा सच्चा गुरुद्वारा पंजा साहब हसन बदाल में होगी 14 तारीख को और 11 बजे होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खसूसी किस्म की जो है वो सफरी सहूलियात जो है वो मैसर की हैं अपने यात्री साहबान को। पाकिस्तान पहुँचने पर भारतीय सिख यात्रियों ने इजहार मुसरत किया। जिवें दा साडे उत्थे पंजाब विच उवें दा इत्थे कल्चर है, देखते होंदे सी, हुण अज असीं उहनूं एक्सपीरियंस करांगे ते सब तो वड्डी गल है कि बाबे नानक दी धरती है ते असीं उहनूं मत्था टेकन आए हैं। हम अपने गुरु धामों के दर्शन करने के लिए भारत से पाकिस्तान आए हैं। ये हम लकी हैं कि हमें ये आज
सुनहरी मौका पाकिस्तान आने का मिला है और पाकिस्तान सरकार ने हमें आते ही हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत भी किया है। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इंतखाबात की तैयारियां। उम्मीदवार NA 119 अली परवेज मलिक ने इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। हरबंसपुरा में मुस्लिम लीग के दफ्तर में होने वाली कॉर्नर मीटिंग में MNA शाइस्ता परवेज मलिक और इसके अलावा MPA कमल लियाकत, सदर खातिन रिंग अनूश और साबिक MPA मलिक शहबाज ने शिरकत की। मीटिंग में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अली परवेज मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 119 में आवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। यहाँ आवाम के लिए मुस्लिम लीग नून की अनगिनत काम किए गए हैं, जबकि हस्पताल, सड़कें, सीवरेज के मसाइल समेत मुतअद्दिद सहूलियात भी फराहम की गई हैं। MNA शाइस्ता परवेज मलिक का इस हवाले से कहना था कि कायद मियां नवाज शरीफ के मिशन और नज़रिए को लेकर चल रहे हैं कि ये हल्का हमेशा से नवाज शरीफ साहब का किला समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे इस भाई जैसे चोई शहबाज साहब जैसे शेर बसते हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर जैसे शेर बसते हैं। यहाँ पे कमल लियाकत साहिबा ने भरपूर हमेशा कैंपेन ख़वातीन की तंजीम को मुतहरक करने के लिए रखी है। नौशीन साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पंजाब की सदर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ुद उसको सुपरवाइज़ कर रही हैं। जो काम हैं जितने भी हैं अच्छे या बुरे, ये तो वक्त बताएगा और बता रहा है, लेकिन जो काम हैं वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुए हैं। लोगों की ज़िंदगियां भी उन्हीं के दौर में बेहतर हुई हैं और ये तरक्की का पहिया जो रोका गया था वो एहसास हो जाना चाहिए लोगों को। मुझे उम्मीद है कि हो गया है। मुगलपुरा में लीगी रहनुमा राजा जाहिद की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार NA 119 अली परवेज मलिक ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अली परवेज मलिक ने टूर्नामेंट के निकात में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और ख़ुद भी शायकीन के साथ क्रिकेट खेली। इस मौके पर अहले इलाका की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अली परवेज मलिक का कहना था कि इलाके में नौजवानों के लिए ग्राउंड की ज़रूरत थी, जिसको पूरा किया गया है। नौजवान इस मुल्क का सरमाया हैं और मुस्लिम लीग नून नौजवानों की खुशहाली के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। उनका कहना था आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून नौजवानों को नौकरियाँ और कारोबार के वसाइल पैदा करके देगी। अब आपको बताएं MD वासा का ड्रेन डिस्लेटिंग ऑपरेशन और वासा ट्यूबवेल का दौरा। MD वासा गुफरान अहमद ने गुलबर्ग ड्रेन का दौरा किया। डायरेक्टर गुलबर्ग ने MD वासा को डिस्लेटिंग ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। MD वासा की डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम तमाम ड्रेन्स की डिस्लेटिंग की हिदायत भी जारी की हैं, जबकि तमाम ड्रेन्स के डिस्लेटिंग शेड्यूल में अवामी नुमाइंदों को शामिल रखा जाए। MD वासा की जानिब से ये कहा गया। MD वासा की डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम तक तमाम ड्रेन्स की डीसिल्टिंग की हिदायत सामने आई हैं। MD वासा ने कहा कि तमाम ड्रेन्स के डीसिल्टिंग शेड्यूल में अवामी नुमाइंदों को भी शामिल रखा जाए। MD वासा की डीसिल्टिंग ऑपरेशन को मज़ीद मुअस्सर अंदाज में यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद की छुट्टियां ख़त्म। ईद के बाद भी लाहौरिये घर ना बैठ सके। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मुकामात और पार्कों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। ईद की जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बावजूद भी जो लाहौरिये हैं वो घर में नहीं बैठे। उन्होंने रुख किया है मुख्तलिफ तफरीही जो मकामात हैं, जैसे कि मुख्तलिफ पार्कों का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसने रुख किया है और वहाँ पर जाकर ये जो दिन हैं वो गुजार रहे हैं। आया कि जो ईद की छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं और ईद भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गई है, लेकिन जो लाहौरिये हैं उन्होंने ये ठानी हुई है कि वो इतवार के रोज तक जो इसी तरह से ईद को मनाते रहेंगे और उसी सिलसिले में शहरियों ने बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख किया हुआ है। अगर बात की जाए बच्चों की या फिर बड़ों की, जिनमें मर्दों ख़वातीन और फैमिलीज हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर, पार्कों पर, और वहाँ पर जाकर अपनी फैमिलीज के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड किया जा रहा है। ईद की जो खुशियाँ हैं उनको मज़ीद मनाया जा रहा है और
खुशगवार मौसम में जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर, और उनका ये कहना है कि जो ईद है आया कि वो ख़त्म हो चुकी है, ईद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने नए हफ्ते से आने वाले जो हफ्ता है वो सोमवार से मुख्तलिफ दफातर में या फिर स्कूलों में बच्चों ने जाना है, तो उससे पहले बच्चों को जो छुट्टियाँ